श्री गुरुभ्यो नमः। भूषणसारः। भूषणसारे धात्वर्थनिर्णयः। धात्वर्थनिर्णयः कस्मात् प्रारम्भः? लक्षणया पूर्वं पचति देवदत्तः इत्यत्र अभेद अन्वय दर्शनात् तदनुरोधेन कर्तुः वाच्यत्वम् आवश्यकं पक्ता देवदत्तः इतिवत् इति वैयाकरणः अब्रवीत्। तत्र सः किमुक्तवान्? अभेदबोधे समानविभक्तिकत्वं नियामकम् इति सः उक्तवान्। समानविभक्तिकत्वं कुत्र नास्ति? पचति देवदत्तः इत्यत्र नास्ति इत्यपि सः उक्तवान्। निराकृतवान् न च वाच्यम् इति वैयाकरणः। किं कारणं? समानविभक्तिकत्वं यत्र विद्यते तत्रैव अभेदान्वयः इत्युक्ते सोमेन यजेत इत्यत्र अभेदान्वयः न स्यात्। परन्तु सोमेन यजेत इत्यत्र अभेदान्वयः त्वयापि अङ्गीक्रियते। अतः एतत् समानविभक्तिकत्वे सत्येव अभेदान्वयः इति नियमः नाङ्गीकार्यः। तवापि तदेव इष्टं स्यात् इति स्मारयति। सोमेन यजेत स्तोकं पचति राजपुरुषः इत्यादावपि अभेदबोध अनापत्तेः। यदि आग्रहः त्वया क्रियते किमिति यत्र यत्र समानविभक्तिकत्वं तत्रैव अभेदान्वयः इति, तर्हि एतेषु सर्वेषु अपि स्थलेषु अभेदान्वयः न स्यात्। तदनन्तरं सः लक्षणया कर्तुः उक्तत्वात् सामानाधिकरण्यं, तत्रापि सामानाधिकरण्यं विद्यते। सर्वत्रापि लक्षणया कर्तुः उक्तत्वात् इति वदति किल, अतः कुत्र स्वीकर्तव्यं? पचति देवदत्तः इति तदेव उदाहरणम्। अत्र पश्य, बहुवारं तत्र श्रोतव्यं, तदानीमेव परिष्कारः किञ्चित् किञ्चित् भवति இல்லையா? அவர் முன்னாடி 10 விஷயத்தை சொல்லிட்டு திடீர்னு ஒன்று சொல்றாருன்னா அது எதோட மட்டும் அன்வயம்னு யோசிக்கணும். லக்ஷணையா கர்த்துஹு உக்தத்வாத்னா கர்த்துஹு उक्तिः सोमेन यजेते इत्यत्र न भवति, स्तोकं पचति इत्यत्र न भवति, पचति देवदत्तः इत्यत्र एव भवति। लक्षणया पक्ता देवदत्तः इत्यत्र तावत् अभिधया एव कर्तुः उक्तिः। அவர் சொன்னது எங்க அப்ளை ஆகுன்னு பார்க்கணும்டா. 10 விஷயத்தை பேசிட்டு அதனால தான் வர அவர் இந்த 10ல் எதுன்னு நாம தான் பிடிக்கணும். அதை புரியுதா? அது அப்படி தான் வரும். அது சமானமான அந்தஸ்துல இருந்து 2 பேர் பேசும்போது அப்படி தான் வரும். பக்கத்தில் இருக்கணும் தப்பாக புரிஞ்சுடுவாங்க கட்சியில். அதை கொஞ்சம் கவனிக்கணும் வேற. अतः पचति देवदत्तः इत्यत्र लक्षणया कर्तुः उक्तत्वात् सामानाधिकरण्यं विद्यते। लक्षणया कर्तुः उक्तत्वात् इत्युक्ते तत्रापि समानविभक्तिकत्वं नास्ति इति, समानविभक्तिकत्वम् अस्ति इति वा? समानविभक्तिकत्वं नास्ति तत्रापि। कुत्र? पचति देवदत्तः। इतः पूर्वं या स्थितिः आसीत् मीमांसकस्य तदपेक्षया इदानीन्तनस्थितिः कथं विद्यते इत्युक्ते अङ्गे என்ன சொன்னான்? அபேதான்வய போதம்னு ஒன்றத்தை வச்சு அவன் வையாக்கரணம். பச்சதி தேவதத்தः இत्यत्र அபேதான்வயः வித்யதேன்னா. ஆனா இங்க வஸ்துதः அதான் ஒரு சின்ன விஷயத்தை நமக்கு புரிய வைக்கிறது. பாரா நான் சொல்றேன், நீயே சொல்லு. இப்ப கடைசியில் மீமாம்சகன் என்ன சொல்ல போறான்? பச்சதி தேவதத்தः இत्यत्र தி இதி பிரத்யயேன பிரத்யயாத் லக்ஷணையா கர்த்தృபோதஹன்னு சொல்ல போறான். அப்ப லக்ஷணையா கர்த்தృரூபः யः அர்த்தः பிராப்தः தஸ்ய லக்ஷ்யார்த்தஸ்ய கர்த்துः கதம்? லக்ஷ்யார்த்தஸ்ய கர்த்துः தேவதத்தः इति प्रथमान्तस्य च तत्र अभेदान्वयः तेन अङ्गीक्रियते இல்லையா? இந்த ஸ்திதியில न च लक्षणया कर्तुः उक्तत्वात् इति வாத பிரஸ்தாவ சமயே இல்லையா? அந்த வாதத்தை அவன் சொல்றான்னா என்ன அங்கீகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா, इतः पूर्वं कथं स्थितिः आसीत् इत्युक्ते
ती प्रत्ययस्य कर्ता अर्थः इति न उक्तम् अभिधया अर्थः वा लक्षणया अर्थः वा इति किमपि न प्रस्तुतं तेन भावना एव उच्यतेன்னு சொன்னா உடனே அவன் உடனே கசித்காந்தா பூர்வபக்ஷம் மாதிரி வையாகரணம் குதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். ஐயோ அப்ப கர்த்தாவை சொல்லவே இல்லையா, தாத்துவும் கர்த்தாவை சொல்லல பிரத்தியமும் கர்த்தாவை சொல்லல அப்படின்னா அப்ப கர்த்திரு சாமானிய ரூபமான அர்த்தம் வரனா அபேதான்மை போதம் வராதேன்னா நடுவுல கொஞ்சம் இடத்த விட்டுட்டு நீ இப்ப கடைசியில் இப்ப என்ன சொல்றான், லக்ஷணையா கர்த்து உக்தத்வாத்துன்னு சொல்றான். அப்ப ஏவம்சா லக்ஷ்யார்த்தஸ்ய கர்த்துஹு தேவதத்தः இत्यस्य च அபேதான்வயः தேன அங்கீகிரியத்தேன்னு தெரியுதா? சரியா? புரிஞ்சுதா இல்லையாடா? பச்சதி இत्यत्र தி இत्यनेन தி இत्यस्मात् லக்ஷணயா கர்த்தரூபः यः अर्थः प्राप्तः तस्य தேவதத்தः इति प्रथमान्तस्य च अभेदान्वयः अस्मिन् सन्दर्भे तेन அங்கீகிரியத்தேன்னு தெரியுதா? இப்போ இந்த இடத்துல வந்து அபேதான்வயத்தை அங்கீகாரம் பண்றேன்னா இந்த இடத்துல ரெண்டு பேருக்கும் வந்து சமான விபக்திகத்துவம் இருக்கா? இல்ல. அப்ப போன பட்சத்தை காட்டி இந்த பட்சத்துல என்ன வித்தியாசம்னா, போன பட்சத்துல கர்த்தரூபமான அர்த்தம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல, கர்த்தரூபமான அர்த்தம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அபேதான்வயம்ன்ற ரெண்டாவது பேச்சுக்கே வரணும். வையாகரணம் ஸ்பீடா போயிட்டான், தீக்கு வந்து கர்த்தா அர்த்தம்னு ஒத்துண்டு அபேதான்வயம் டக்குன்னு முடிச்சிட்டான். கொஞ்சம் நடுவில் ஏதோ சில வாதத்தை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றான், லக்ஷணையா கர்த்து உக்தத்வாத்னு மீமாம்சகன் சொல்றான். அப்ப லக்ஷணையா பிராப்தஸ்ய கர்த்துஹு தேவதத்தः इति பிரதமாந்த பதார்த்தஸ்ய அபேதான்வயः அங்கீகிரியத்தை அங்கீகர்த்தவியமேவ. அப்படி மேல அங்கீகாரம் பண்ணிக்கிறான்னா அந்த ஸ்திதியிலேயே உனக்கு சமான விபக்திகத்துவம் இல்ல. அப்ப சமான விபக்திகத்துவம்ன்ற வாதத்தை நடுவில் ஏன் சொருகுவானே? புரிஞ்சுதா? ஃபைனல்ல நீ என்ன சொல்ல போற, நீ சமான விபக்தி ஃபைனல்ல நீ வந்து என்ன ஒத்துக்குறியோ மீமாம்சகனுக்கே வச்சுக்கோ. அவன் லட்சணையா ஒரு கர்த்தா கர்த்தரூபமான அர்த்தம் கிடைக்கிறதுன்னு சொன்னா அதுக்கும் பிரதமாந்தத்துக்கும் வந்து அபேதான்வயம் ஒத்துக்கிறான்னு சொன்னா அங்க வந்து ஒரு படியை தாண்டிட்டான். என்னது அபேதான்வய போதம்ன்றது ஒண்ணு, சமான விபக்திகத்துவம்ன்றது வந்து பின்ன ஏன் இதை நடுவில் கொண்டு வந்து விட்டாரு இவரு இந்த கிரந்தக்காரர் கேள்வி. நீ புரியுதா? அப்ப சமான விபக்திகத்துவம் அபேதான்வய பிரயோஜகம் அப்படின்னு அவன் சொன்ன மாதிரியே தெரியல. அந்த சமான எத்த சமான விபக்திகத்துவம் தத்ரைவ அபேதான்வய போதான்றது அவன் ஆக்ரகம் அவனுக்கு பயங்கரமா இருந்ததுன்னு சொன்னா அவன் வந்து லக்ஷணியா கர்த்து உக்தத்வாத்னு ஒரு வாதத்தை அவன் சொல்லியிருக்கவே புரிஞ்சுதா? இப்ப பாரு இவ்வளவு நேரம் நான் பேச வேண்டியதா இருக்கா அவனுக்கு புரியறதுக்கு? நான் அவ்வளவு தூரம் பேசணும் அவனுக்கு புரிஞ்சிருக்குமா இந்த விஷயம்? ஏன் பின்ன இவர் இங்க சொன்னாருன்னா இதெல்லாம் ஏகதேசி மதங்கள், இதெல்லாம் என்னது அவா புஸ்தகங்கள்லயே எத்த சமான விபக்திகத்துவம் எத்த சமான விபக்திகத்துவம் தத்ரைவ அபேதான்வயகான அவ கூட ஒத்துட்டு இருக்க மாட்டான். அது வந்து கொஞ்சம் ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இல்லையா? நீ பசங்களுக்கு வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜில் பாடம் சொல்லி தரும்போது என்ன பண்ணோம்னா ஒரே விபக்தியில் எது இதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் ஒரே சமானமா அன்வயமாகும்டா அப்படின்னு சொல்லி தரலாம், அது ரைட். ஆனா ஒரே விபக்தியா இருந்தா தான் அன்வயமாகும் சொல்லி தரக்கூடாது. ஆரம்ப ஸ்டேஜில் வேணா அவனுக்கு உற்சாகப்படுத்துறதுக்காக நீ ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டு இருக்கலானே, மேல 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 மாறிண்டே இருக்கு நமக்கே கூட. எல்லாருமே அப்படித்தானே, ஆரம்பத்தில் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்ல புரிஞ்சுக்கல, அது எல்லாரும் ஒத்துக்கிறாங்க. இதுதான் அதனால நடுவில் ஒன்று ஞாபகப்படுத்தணும் உனக்கு. லக்ஷணையா கர்த்து உக்தத்வாத்து சாமானாதிகரண்யம் நம்பார். இப்ப மீமாம்சகனே தன்னுடைய மதத்தை மாத்திட்டான். என்னது அப்படின்னா எத்த சமான விபக்திகளும் தத்திர அபேதான்வயன்றது நியாயம் இல்லைன்ட்டான். அப்போ ஒரு படி தாண்டியாச்சு, ஒரு கட்டத்தை தாண்டியாச்சு. ஆனா என்ன அவனுக்கு என்ன சிரமமா இருக்கு, கர்த்தரூபமான அர்த்தம் கர்த்தரூபஸ்ய அர்த்தஸ்ய கேனாபி வியாபாரேன ஏதாவத் பர்யந்தம் ந பிராப்திஹி தேன பிரதிபாதிதம். பிராப்திஹி கேனாபி பிரகாரேன ந பிரதிபாதிதா தேன இல்லையா? அப்ப அதனால என்ன பண்ண லக்ஷணையா அப்படின்னு ஒண்ணு போட்டான். புரிஞ்சுதா? அப்ப லக்ஷணா உண்டிதான் இங்க முன் பட்சங்கள்ல இருக்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம கிரந்தத்துல கிடைக்காது, அதெல்லாம் கிரந்தத்துல இதெல்லாம் கிடைக்கவே கிடைக்காது. இது நாமளாதான் வந்து அப்படியே மேல கீழே பார்த்து பார்த்து ஒருத்தன் பேசும்போது 2-3 விதமா நாம யோசிக்கணும். அவன் பேசுற சப்தத்தினுடைய அர்த்தத்தை மட்டும் முதல்ல ஒரு தடவை யோசிக்கணும். அப்புறம் அவன் ஒருத்தன் பேசுறான்னா அர்த்தங்களை மனசுக்குள்ள அவன் அடுக்கி வச்சுட்டு இருப்பான். ஒரு கிரமத்துல ஒரு அர்த்தங்களை மனசுல அடுக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வேற மாதிரி பிரகாரத்துல அவன் கொடுப்பான். நீ அவன் பேசுறத வச்சுன்னா அந்த அடுக்கி வச்சுட்டு அவரிசி நீ கண்டுபிடிக்கணும்.
அதுதான் ரிசர்ச். புரியுதா? அன்னைக்கு படிச்சு பாரு புஸ்தகம், கதையில் புஸ்தகம்லாம் படிச்சு பார்க்கும்போது கதை எழுதுறவனுக்கு மனசுல ஒரு தாட் ஒன்று சூக்ஷ்மமா இருக்கும். அதை எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்றது என்பது அவங்களுக்கு வெளில வரும். அதுதான் மனுஷன். ஸ்கூல்ல படிக்கிறது வெறும் சப்தம் அர்த்தம் சப்தார்த்த சம்பந்தம் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஸ்கூல். காலேஜில் படிக்கும்போது அதுக்கு மேலே படிக்கணும். தாத்பரியம் என்ன, தாத்பரியார்த்தம் ஒன்றும் அதுக்கும் மூலம் வந்து என்ன, இவன் எப்படி இவன் சப்தங்க அடிக்க வச்சு இவன் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்றான் அப்படின்றது ஒன்று இது பண்ணணும். லக்ஷணியா கர்த்து உக்தத்வாத் சாமானாதிகரண்யம் பிங்காக்ஷியாதி யௌகிகானாமப்பி திரவியவாச்சித்வ அனாபத்தேஹ ஏவம் வைஸ்வதேவி இத்தியாதி தத்விதானாமப்பி அநேக மன்ய பதார்த்தே சாஸ்ய தேவதா இத்தியனுசாசனேன. அங்கதான் நம்ம படிக்கிறோம். நீ வந்து லக்ஷணையா சொல்லிட்டேன்னு சொன்னா சூத்திரங்கள்லாம் வந்து லக்ஷ்யார்த்தத்துக்கோ லக்ஷணா வியாபாரத்துக்கோ அனுசாசனம் என்றைக்கும் கிடையாது. வாச்சியார்த்தம் அபிதா வியாபாரத்தினால என்ன கிடைக்கிறதோ அதுக்கு தான். லக்ஷணா வியாபாரத்தினால கிடைக்கக்கூடிய அர்த்தத்தை இருக்கு பார், அதை மனசுல வச்சுன்னு பாணினி சூத்திரம் எழுதுறதா இருந்தா இன்னைக்கெல்லாம் சூத்திரம் எழுதி முடியவே முடியாது அவரால். ஏன்னா ஒருத்தன் வந்து டேங்க் கொடு அப்படின்னு சொன்னா டேங்க் சப்தத்தினால ஒருத்தன் வந்து அந்த இடத்த வாங்கிப்பான். இன்னொருத்தன் லட்சியார்த்தம் வந்து பின்ன பின்னமா மாறிண்டே இருக்கும். நியத்தமா இருக்குமா லட்சியார்த்தம்? அங்கங்க மாறிண்டே இருக்கும். அப்ப லட்சியார்த்தத்தை போய் மனசுல வச்சுன்னு பாணினி அனுசாசனம் பண்ணுவாரா? அப்ப அநேகம் அந்நிய பதார்த்தேன்னும் பொழுது அந்த சப்தத்தினுடைய சக்கியார்த்தமாக தான் அந்நிய பதார்த்தத்தை வச்சுக்கணும். பீதாம்பரகான் போது பிருத்தக்கா இருக்கும் பொழுது பீத சப்தத்துக்கு மஞ்சளான தான் அர்த்தம், அம்பர சப்தத்துக்கு ஆடைன்னு தான் அர்த்தம். நான் பீதாம்பரன் சேர்ந்துடுத்துன்னா அந்த சமூகமான பீதாம்பராவுக்கு வந்து தனி ஒரு சக்தி வந்துடுது. லட்சணம் கிடையாது, அது சக்தி தான், அபிதாதான்ட்ட. அபிதையா பீதாம்பர சப்தம் என்ன பண்றது? விஷ்ணு சொல்றது சமாசே கலு பின்னைவ சக்தி பங்கஜ சப்தவத். சமாசே பின்னாயேவ சக்தி கலுன்ட்டார். சமாசத்துல இருக்க சக்தி வந்து பின்னமான சக்தி தான். புரிஞ்சுதா? அது வருமானார் வரும். சில சமயத்துல புதுசா ஒரு சமூகத்துல உனக்கு என்ன சந்தேகம்னா, அஞ்சுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு. நீங்க யோசிச்சுக்கா, அஞ்சுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்கு. அஞ்சுன்னா அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு இல்லையா? புரியுது இல்லையா? ஆறுன்னு சொல்றான், ஆறுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு. 5ஐயும் 6ஐயும் சேர்த்தோன்னு சொன்னா அந்த ரெண்டுத்துக்கு தனித்தனியா என்ன வேல்யூ இருக்கோ 11. அந்த 11ன்ற வேல்யூ தான் வருமே தவிர புதுசா இன்னொரு வேல்யூ வந்துடாது இல்லையா? அப்படிதான் நமக்கு தோன்றது. ஆனா அப்படி சொல்ல முடியாது. சில இடங்கள் அது புது வேல்யூ. இப்போ இந்த பையன் தனியா இருக்கான், தனியா இருக்கும்போது உம்முன்னு இருக்கான் இவன், நீயும் தனியா இருக்கும்போது உம்முன்னு இருக்கீங்க. ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்தோன்னா கலாட்டா தாங்கவே இல்லை, அடிக்கிற லூட்டி. அது வந்து அப்படி ஒரு மனுஷன் குழந்தைங்களுக்குள்ள வரும். அது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குள்ள ஒரு மாஸ் இது கிரியேட் ஆகும்பொழுது அவனுக்கே தனியா மஞ்சள் தனியா இருக்கும்போது மஞ்சள் கலர்ல இருக்கு, சுண்ணாம்பு தனியா இருக்கும்போது வெள்ளை கலர்ல இருக்கு, ரெண்டும் சேர்த்தோம்னா சிகப்பு கலர்ல இருக்கு. இந்த மஞ்சளையும் சிகப்பையும் சேர்ந்தா அது பாதி மஞ்சள் பாதி சிகப்பாக தான் இருக்கணும். இப்ப சிலது வந்து சமுதாயத்திலேருந்து வரும். 5, 6 கூட்டினா வரான். 5, 6 பக்கத்துல போய் 56 வேல்யூ வருதா இல்லையாடா? இல்லையா? அப்ப 56 புது வேல்யூ தானே. ஒரு திருஷ்டாந்தம் தான் இது. எல்லா சாஸ்திரக்காரர்களும் தன்னுடைய வாதங்களை வந்து திருடப்படுத்துறதுக்காக என்ன பண்றான், நிறைய திருஷ்டாந்தம் கொடுக்குறான். திருஷ்டாந்தத்துக்கு லோகத்துல பஞ்சமே இல்லை. நீ வந்து அத்வைத்தின்னு சொன்னா அத்வைத்தத்துக்கு தகுந்த மாதிரியான திருஷ்டாந்தம் நிறைய சொல்லணும். துவைத்தின்னா துவைத்தத்துக்கு தகுந்த திருஷ்டாந்தம் சொல்லி போலாம். எது சார் சத்தியம்னா அவ வாஸ்தவமா ஒரு மூல கிரந்தத்தை வச்சு அவ பேசுறா பாரு, அதுதான் உண்மை. அது புரிய வைக்கிறதுக்காக என்ன பண்றா, ஏகப்பட்டது இப்படி 56 இப்ப நான் சொன்னேன் பாரு, 5க்கு தனி வேல்யூ 6க்கு தனி வேல்யூ, ரெண்டும் சேர்ந்தா புது வேல்யூ வருதுன்னு பாரு. மேக்ஸை கூட ஒத்துக்கிறா. ஒரு 0 எடுத்துக்கோ, ஒரு 0 எடுத்துக்கோ. தனியா இருக்கும்போது ஒரு வேல்யூ நில்லா இருக்கு. ஏதோ ஒரு வர்ணத்தோட சேர்க்கும்போது தனி எக்கச்சக்க வேல்யூ வந்துருதா இல்லையா? 0 தனியா இருக்கும்போது வேல்யூ இருக்காடா? இல்லவே இல்லை. ஒரு எழுத்தை முன்னாடி போடு, போச்சு. 0 சக்தி மாதிரி வச்சுக்கோ. நாமெல்லாம் லெஃப்ட் சைடில் தான் நிற்க வைக்கிறோம். சுவாமிங்கெல்லாம் விக்கிரகம்லாம் லெஃப்டில் தான் நிற்க வைக்கிறோம். 0 அம்பாள் மாதிரி வச்சுக்கோ. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ புருஷ சுவாமி வந்து 1 வச்சுக்கோ, 1, 2 ஏதோ வச்சுக்கோ. இந்த பக்கம் வந்தால் எவ்வளோ வேல்யூ இருக்கு அதுக்கு. அது இந்த பக்கம் வந்தால் வேல்யூ இருக்க மாட்டேன்றது. நம்பருக்கு இந்த ரைட் சைடில் வந்தால் 0க்கு
நம்பருக்கு லெஃப்ட் சைடில் வந்தால் வேல்யூ இருக்குது. நம்ம கூட லெஃப்ட் சைடில் தான் கொண்டு போகிறோம் அம்பாலெல்லாம். அது மாதிரி நம்ம ஒத்துட்டோம். அதுக்கு என்ன காரணம், ஏன் ஒத்துட்டா நம்பர் இந்த இதெல்லாம் திருஷ்டாந்தத்தெல்லாம் வச்சு நம்ம ஒத்துக்கலாம். वस्तुतः पीताम्बरः इत्युक्ते विष्णुरूपस्य अर्थस्य झटिति प्रतीतिः भवति. तत्र लक्षणया प्रथमम् अभिधया पीतरूपस्य अर्थस्य, तदनन्तरम् अम्बररूप अर्थस्य उभयोः प्रतीतिः, तदनन्तरं तात्पर्य अनुभवतिः, तदनन्तरं विष्णुरूपस्य अर्थस्य इत्येवं न, इत्ययं क्रमः न. झटिति पीताम्बरः इत्युक्ते विष्णोः प्रतीतिः, नीलकण्ठः इत्युक्ते शिवस्य प्रतीतिः, मयूरस्य प्रतीतिः भवति. अतः அது ஏவம். அதனால தான் என்ன பண்ணார் பாணினி அப்படின்னார், அநேகம் அந்நிய பதார்த்தேன்னார். அப்ப அந்நிய பதார்த்தம் இருக்கு பார், அந்நிய பதார்த்த சப்தத்துக்குலாம் நீங்க அர்த்தம் சொல்லிட்டேன். அந்நிய பதார்த்தே வாச்சியே அநேகம் சமஸ்யதே, அநேகம் பதம் சமஸ்யதே. வேற என்னது தத்திதம் வச்சுக்கோ, சாஸ்ய தேவதா அப்படின்னார். அங்கேயும் லட்சணாலாம் சொல்லல ஆச்சா. அப்ப அதே மாதிரி தானே எல்லா சூத்திரங்களையும் கர்த்தரை கிருத்துன்னு சொல்றாருன்னா, கர்த்தரை கருத்திருத்துவே முதல்ல அங்கேயே கொஞ்சம் அது சம்மந்தப்பட்டதானே இவ்வளவு தூரம் நீண்டு வந்துட்டே இருக்கு. கர்த்தர் லட்சணாவை கொண்டு வந்து விட்டுனாங்க. அதனால லட்சணாவை லட்சணால அனுசாசனம் கிடையாது அப்படின்றதுனால தீயினுடைய லட்சியார்த்தமாக கர்த்தா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அந்த கர்த்தாவோடு கூட சாமானாதிகரணம் யாருக்கு இருக்கு இங்க தேவதத்தகான பதார்த்தத்துக்கு இருக்குன்னு ஒத்துக்க கூடாது. பிங்காட்சியாதி யௌகிகானாமப்பி திரவியவாச்சித்வ அனாபத்தே, அதெல்லாம் யௌகிகமானது. யௌகிகம்னா என்ன அப்படின்னா, தத்ர ரூಢிஹி யோகः உக்தः किल, तत्र शास्त्रकारैः कस्मिंश्चित् शब्दे अवयवः कल्पितः, उभयोः अवयवयोः पृथक् पृथक् द्वौ अर्थौ स्तः. तौ अर्थौ वाच्ये पदार्थे यदि संगच्छतः अन्वितः तदानीं सः शब्दः यौगिकः इत्युच्यते. पाचकः प्रसिद्धम् उदाहरणं तदेव. அது எடுத்துட்டதான் பாக்கி எல்லாம் அதே மாதிரி பண்ணிடணும். पच् अक इति तत्र अवयवः विद्यते. पच् इत्यस्य कः अर्थः, व्यापारः अर्थः. अक इत्यस्य कर्तार्थः कश्चन उच्यते, प्रतिपाद्यते. तस्मिन् पाकव्यापारः अपि अस्ति, कर्तृत्वमपि अस्ति. एवञ्च तौ अर्थौ तत्र संगच्छतः अन्वितः, अतः सः शब्दः यौगिकः इत्युच्यते. कः पाचकः इति त्वया लक्षणया एव एवं पिङ्गाक्षी इति वदामः. तत्र पिङ्गशब्दः विद्यते, अक्षिशब्दः विद्यते. वस्तुतः पिङ्गशब्दस्य पिङ्गत्वम् अर्थः, अक्षिशब्दस्य अक्षिरूपपदार्थः अर्थः, अवयवार्थौ स्तः तत्र. परन्तु तत्र पिङ्ग अक्षि तत्र न अक्षिरूपपदार्थः न विवक्षितः, अपि तु पिङ्गाक्षियुतः अन्यः कश्चन पदार्थः. यदि त्वया सर्वत्र लक्षणया एव इतरस्य अर्थस्य प्रतीः तर्हि पिङ्गा अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या गवा इत्यत्रापि पिङ्गाक्षि शब्देन द्रव्यरूपस्य अर्थस्य प्राप्तिः अभिधया न भवति. நீ என்ன சொல்ல போற, நீ அந்த இடத்துல என்ன அபிதயா தான் அந்த அர்த்தத்துக்கு பிராப்தின்னு சொல்ல போற. அந்நிய பதார்த்தத்துக்கு பிராப்தி பிங்கமான கண்களை உடைய இன்னொரு பதார்த்தம், அதை நீ அபிதயா தான் வாங்கிக்க போற. நீ எல்லாத்தையும் லட்சணையா தான் வருதுன்னு சொன்னா அருணையா பிங்காட்சியான்ற இடத்துலையும் உனக்கு லக்ஷ்மியா பிராப்தி கிடையாது, அபிதயா பிராப்தி கிடையாது, லக்ஷ்மி. தர்ஹி என்ன ஆயிடணும், பிங்காட்சி சப்தத்துக்கு திரவிய வாச்சித்வம் வராது. திரவியா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, வாச்சித்வம் வாச்சி வாச்சி வாச்சகெல்லாம் அபிதா சக்தி இருக்குன்னு அர்த்தம். என்ன சார் அப்படி இருந்தா அபித லக்ஷணையா ஒரு சப்தம் ஒரு அர்த்தத்தை பிரதிபாதனம் பண்ணணும்னா அந்த அர்த்தம் வாச்சின்னு சொல்ல கூடாது. கங்கா சப்தம் தீர வாச்சகம்னு சொல்லக்கூடாது, தீர லக்ஷகம்னு சொல்லணும். புரிஞ்சுதா? அது சின்ன விஷயம். உனக்கு என்ன, நாம என்ன நினைச்சுட்டு இருப்போம், அர்த்த பிராப்திக்கு எந்த சப்தம் நமக்கு உபயோகப்படுறதோ அதெல்லாம் வாச்சகம்னு வாங்கிட்டு இருப்போம். அப்படி வாங்கிக்கூடாது. அபிதயா அபிதயா பிரதிபாதகः ஏவ சப்தः வாச்சகः இத்யுச்யதே. அப்ப திரவிய வாச்சித்வ அனாபத்தே, கவனி அந்த வாச்சித்வம்ன்றது அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். லக்ஷணே அவர் பிங்காக்ஷியாதி யௌகிகானாமபி திரவிய வாச்சித்வ அனாபத்தே.
அது மட்டும் இல்ல, ஏவம் வைஸ்வதேவி இத்தியாதி தத்திதானாம் அப்பி அப்படின்னு ரெண்டு, ஒரு சமாசத்துக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுத்தாரு, தத்திதத்துக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுத்தார். அநேகமன்ய பதார்த்தே சாஸ்ய தேவதா இத்தியனுசாசனேன, அந்த அனுசாசன பிரகாரம் இல்லையா, அங்க கூட லட்சணையா கங்கா சப்தம் எப்படி லட்சணையா தீர போதகம் சொல்லலாம், தீர போதகம் சொல்லலாம், வாச்சகம் வாச்சின்னு சொல்லக்கூடாது, தீர போதகமும் அது மாதிரி பிங்காட்சி சப்தம் வந்து ஆனது திரவிய போதகம், லக்ஷணையா போதகம். வைஸ்வதேவி வந்து லக்ஷணையா வந்து அந்த ஆமிக்ஷா அந்நிய பதார்த்த திரவிய போதகம்னு வச்சுக்கலாமே. அனுசாசன விரோதம்னு வியாக்கரணத்தை எடுத்து காமிச்சார். ஒண்ணு அநேக புரியுதா அவனுக்கு, அவன் சொல்லிட்டே போலாம். நாம சுதந்திரமா பேசுறதா இருந்தா யார் வேணா என்ன வேணா பேசலாம்டா. அதுதான்டா தார்க்கிகனுக்கும் பாக்கி பேருக்கும் உள்ள வித்தியாசம். அவங்க மதம் வந்து சுதந்திரமானது. அவங்க பின்னாடி சூத்திரக்காரர் எதா இருந்தாலும் பரிஷ்காரம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க இன்னைக்கு யோசிப்பாங்க, இன்னைக்கு யோசிக்கிறாங்க இல்லைன்னா சரி பரிஷ்காரம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்துருவாங்க. நல்ல அதாவது ரைட். ஆனா பின்னாடி இவர் சொல்லிட்டாரு அவர் பைண்ட் ஆகவே மாட்டாங்க அவங்க. நமக்கு அப்படி இல்லை, சூத்திரக்காரர் சொல்லிட்டாரு, பாஷ்யக்காரர் சொல்லிட்டாரு, பாஷ்ய விரோதம் வந்துடும். ஏன்னா அந்த ரீதியிலேயே நம்ம கிரந்தங்கள் போகும். நீ பாரு, நாகேஸ்வரே சுதந்திர விசாரம் பண்ணிட்டே வருவாரு, திடீர்னு பாஷ்ய விரோதாத்துன்னு சொல்லிட்டு நிறுத்திடுவார் அவர். இதுதான் அநேக மன்ய பதார்த்தே சாஸ்ய தேவதா இத்தி அனுசாசனம். இந்த அனுசாசனையே எடுப்பானே அவன், அனுசாசனமே எடுக்க மாட்டான் அவன் சாஸ்திரத்துல. அநேக மன்ய பதார்த்தம் நான் சொல்ற மாதிரி நீ மாத்திக்கோணுமா, அவன் சூத்திரத்தை மாத்திக்கோணுமா. பாணினி வந்து லட்சியார்த்தத்தை மனசுல வச்சு நாங்க சூத்திரம் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லுவான். அதனாலதான் ஒரு விஷயம் நீங்க நிறைய சாஸ்திரம் படிக்கும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம சாஸ்திரங்கள்ல வியாக்கரண சாஸ்திரம் வந்து ஒரு பொது சாஸ்திரம் ஆயிடுச்சு. இதை வந்து நிறைய பேர் கையாளும் போது என்ன பண்ணுவா, அவாவாளுக்கு தகுந்த மாதிரி இதுக்கு ஒரு மாதிரி அர்த்தம் பண்ணிட்டே போயிடுவாங்க. அது வந்து நான் மிகைப்படுத்த சொல்ல, வாஸ்தவமா சொல்றேன், அப்படி நடந்திருக்கு. இது வந்து ஒரு சும்மா உருகா மாதிரி வச்சுப்பாத, சாமானிய சாஸ்திரம்னு சொல்லிட்டு படிச்சுப்பாத, சூத்திரம்லாம் படிச்சுப்பா, எல்லாம் பண்ணுவா. தனக்கு வேணுன்ற இடத்துல நான் இப்ப சொன்ன பாரு, வியாக்கரண சூத்திரத்துக்கு அர்த்தம் யாரு பண்ணணும், ஒரு வையாக்கரணம் பண்ணணும். கர்த்தரை கருத்து சூத்திரத்துக்கு கர்த்திரு சப்தத்துக்கு கர்த்தா அர்த்தம்னு சொன்னா, உன் கர்த்திருவம்னு அர்த்தம்னு சொல்றதுக்கு வியாபாரம் அர்த்தம்னு சொன்னா என்னடா அர்த்தம் அது? அதுவே கர்த்தரை கருத்துல இருக்கும்போது அதுக்கு என்ன அர்த்தம், கர்த்தா தான் அர்த்தம். லக்கர்மணித பாவேத்த அகர்மக்கேபியா சூத்திரத்துக்கு அது வந்தோம்னா கருத்திருவம் அர்த்தம்னா நாம கூட பண்றோம் இது மாதிரி. நம்மளும் சும்மா இல்ல, நாமும் பல இடங்கள்ல ஒரே பதம் முன் சூத்திரத்துல இருக்கும்போது வேற அர்த்தத்துல இருக்கும், அதே பதம் அடுத்த சூத்திரத்துல வரும்போது வேற மாதிரி மாத்திரம் நம்மளும் பண்றோம். விபக்தி விபரிணாமம் பண்றது, வச்சன விபரிணாமம் பண்றது, விசேஷ விசேஷத்தை மாத்துறது. ஆனா நம்மளுக்கு முழுக்க வந்து லட்சியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும், நம்ம ரூப நிஷ்பத்திக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும். இது அவன் என்ன பண்றான், ரூப நிஷ்பத்தியில அவன் சித்தாந்தத்தை நம்ம மாத்துறான். பிரமேயம்னு சொல்லுவோம் பாரு, அவன் சித்தாந்தம் இருக்கு பாரு, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மள மாத்துறான். அது இது நீ யார் மாத்துறது, என்னோட சூத்திரத்துக்கு நான் தானே கேட்க மாட்டாங்க. இது மாதிரி நம்ம சாஸ்திரம், நம்ம சூத்திரத்துல ஒரு கணம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ நம்ம சாஸ்திரத்துல, அது நாம ஆக்கிருத்திகணம்னு யாரும் சொல்லியிருக்கவே மாட்டாங்க. அவங்க கிரந்தத்துல பார்த்தா ஆக்கிருத்திகணஹாயம் சொல்லிட்டு போயிடும். நம்ம திருப்பி ஆக்கிருத்திகன் யாருமே சொல்லையான்னு நினைச்சோம், ஆக்கிருத்திகன் சொல்லிட்டு வருவான். அதுக்கெல்லாம் நம்ம தயாராகணும். நம்ம திடீர்னு அவங்க சபையில போய் உட்காந்து நமக்கு பிரமிப்பா இருக்கும், அப்படி யாரும் சொல்லவே இல்லையா, அவன் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பான். அவனை பொறுத்தவரை என்ன, உன் வேலை என்ன, ரூப நிஷ்பத்தி லட்சிய நிஷ்பத்திக்கு நீ உபயோகப்படணும். இந்த கணத்தை வந்து நீ வந்து சித்த கணமா வச்சிருந்தன்னு சொன்னா, பரிமித கணமா வச்சிருந்தா அந்த ரூபம் சித்திக்க மாட்டேன்றது. இந்த கணத்தை நீ என்ன பண்ற, அதுக்கு தானே ஆக்கிருதி கணம்னு ஒத்துண்டா, இதை நீ இன்னும் ஆக்கிருதி கணமா ஒத்துக்கல, உனக்கு தெரியல, நான் இது ஆக்கிருதி கணமா மாத்திக்கிறேன் போ. அது மாதிரி அப்பயே தீட்சை இலக்கட்ட தீட்சைலாம் பார்த்தா சில இடங்கள் நான் பார்த்தேன். நான் திருப்பி அந்த புத்தகத்தை இருந்து பார்ப்பேன், என்ன சொல்லவே காசிகாரர் சொல்லிருக்க மாட்டார், பட்டோஜி சொல்லிருக்க மாட்டார். அவர் லட்சியத்துக்கு ரொம்ப பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம். அது நாம ஒரு அலர்ட்னஸ்க்காக சொல்றேன், ஒரு அலர்ட்னஸ் தான் போயிடும். அநேக மன்ய பதார்த்தே சாஸ்ய தேவதா இத்தி அனுசாசனேன பிங்கே அக்ஷிணி யஸ்யாஹ அக்ஷிணி பிங்கே யஸ்யாஹ கோஹோ அக்ஷினி ரெண்டு கண்களும் பிங்க கலர்ல இருக்கான். சா பிங்காட்சி விஸ்வே தேவாஹ தேவதாஹ அஸ்யாஹ அஸ்யாஹ இதி அமிக்ஷாயாஹ கே தேவ சா சா இத்யுக்தே அமிக்ஷா விஸ்வே தேவாஹ. அந்த விஸ்வே தேவ பிரகிருதி இருக்கு பாரு, பிராதிபதிகம், அதனுடைய அர்த்தமாகிய விஸ்வே தேவர்கள்னு ஒரு தேவதைகள் இருக்கா, அவளது சா தச்சப்தத்தால் நிர்தேசம் பண்றாங்க. ஏன் சா அப்படின்னா தேவதா சப்தம் ஸ்ரீலியமா இருக்கும்.
இங்க என்ன இது ஞாபகம் வச்சுக்கோ, சர்வநாம சப்தங்களுக்கெல்லாம் உத்தேசியத்துக்கு தகுந்த மாதிரியும் லிங்க வச்சனங்கள்லாம் மாறும், விதேயத்துக்கு தகுந்த மாதிரியும் மாறும். புரிஞ்சுதா? சா சா அஸ்ய தேவதான்பது சூத்திரத்தை எடுத்துக்கோ. சா அப்படின்னும் பொழுது அவர் என்ன பண்ணாரு, பிரகிருத்தியினுடைய அர்த்தத்தை எடுத்துட்டார். என்னது? பிரகிருதி. பிரகிருத்தியினுடைய அர்த்தம் அதுல பும்ஸ்துவமும் இருக்கலாம், ஸ்திரீத்துவமும் இருக்கலாம். இருந்தாலும் அதுல தேவதாத்வம் இருக்கு, பிறகு விதேயமா இருக்கு. விதேயானுசாரம் சான்னர் அவர் சஹா அஸ்ய தேவதான்னு சொல்லலாம். எது அந்த சூத்திர சாஸ்திர தேவதா சூத்திரத்துல விதேயானுசாரம் தத்ர சர்வநாம சப்தானாம் சர்வநாம பிராதிபதிகானாம் சப்தானாம் விஷயே உத்தேசியானுசாரேன अथवा விதேயானுசாரேன லிங்க வசனாதீனாம் பிரயோகः பவதி. சஹா மம மித்ரம் அப்படின்னு சொல்லலாம், அவன் என்னுடைய நண்பன். தத்து மம மித்ரம்னு நீ சொல்ல. ஆனா ஔச்சித்யம் விசித்திரமா வரும். முதல்ல சஹா சொல்லிட்டு சஹா மம மித்ரம், சா மம மித்ரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ததனந்தரம் தத்து மித்ரம் அதீவ சாது, அதுக்கப்புறம் சொல்லணும். விசேஷமா சொல்லும் பொழுது நல்லா இருக்கும். புரிஞ்சுதா? சா மம மித்ரம், தத்து மம மித்ரம், தத்து மித்ரம் அதீவ சாது அப்படின்றான். அதீவ ரமணீயம் ஏதோ ஒன்று சொல்றான், அது நல்லா இருக்கும். ஆனா வஸ்துதா இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இதெல்லாம் பாஷா சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். நாம் என்ன பண்றது, நம்ம இங்க பாடம் நடத்தும் பொழுது சூத்திரம் நடத்தி ஏதாவது புஸ்தகத்தை நடத்தி அதை புரியவருக்கே போதும். பசங்களுக்கு போகும்போது வருத்தமா போறாங்க, நாங்கள் ஜென்ரல் சம்ஸ்கிருதம் கற்றுக்கலையா, ஜென்ரல் என் வேலை அதிகம் வராது, நான் அதை நடத்தினா இதை நடத்த முடியுமா என்னால்? ஒரு யதார்த்தத்தை நினச்சிக்கு புரிஞ்சிக்க வேண்டாம். நான் உனக்கு சமாசம் நடத்தணும், தத்தியத்தை நடத்தணும், அது மாதிரி கிருத்து நடத்தணும், ஜென்ரலாக இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு தேவையானதை நான் நடத்தணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தா என்னை இங்கே நான் இதை நடத்தியே முடிக்க முடியல. இது மாதிரி ஏதோ பிரசங்காத் வர்றதை பண்ணலாமே தவிர அது சாத்தியம் இல்லை. என்னை பொறுத்தவரை சாத்தியம் இல்லைன்னு தான் எனக்கு தோன்றது. வேற யாராவது வாத்தியார் சாத்தியப்படுத்தினா சந்தோஷம்னு நினச்சிக்க வேண்டியதுதான். விஸ்வதேவாக தேவதாக நினைக்கிற முடிச்சு போன பசங்களுக்குலாம் அது ஒரு வருத்தம் இருக்கு. சார் வருஷம் படித்தேன் ஆனால் ஒன்றுமே தெரியல சார்னா, அது சரியா படிக்கணும். அவனுக்கு ஏதோ பிரஷ்ட சதோ பிரட்டகான்னு பாதி இங்கே ஞாபகம், பாதி ஜென்ரல் சம்ஸ்கிருதத்தில் ஞாபகம். அது நீ படிச்சுக்கணும், அது கீழ் கிளாஸில் படிக்கணும், சிரமம் தான் இல்லைன்னு சொல்லல. நீ தனித்தனியாக படிச்சுட்டு என்னை கேட்டேன்னு சொன்னால் கூட நான் பரிஷ்காரம் பண்ணி கொடுப்பேன். விஸ்வேதேவாக தேவதாக நாங்கள் விசர்க்கம் போட்டுறேன். விஸ்வேதேவாக தேவதாக அஸ்யாக இது விக்கிரக தர்சனாத் பிரதான ஷஷ்டியர்த்தே ஏவ அனுசாசன லாபாத். பிரதான ஷஷ்டியர்த்தம் தான் பிரதான ஷஷ்டியர்த்தம், அபிதயா பிராப்தமான ஷஷ்டியர்த்தம் தான் அங்க. லக்ஷணியா பிராப்தமான ஷஷ்டியர்த்தம் அங்க இல்லை. என்னது சார் அபிதயா பிராப்தம்? கவனி அந்த இடத்துல அநேகம் அந்நிய பதார்த்தேன்னு சொன்ன. இங்க ரெண்டுத்தையும் அநேகம் அந்நிய பதார்த்தேன்றதையும் பிங்கே அக்ஷினி எஸ்யாகன்றதையும் கம்பேர் பண்ணணும். அநேகம் அந்நிய பதார்த்தே இது சூத்திரம், பிங்கே அக்ஷினி எஸ்யாக இது லட்சியம். அந்த ரெண்டுத்தையும் பார். இப்ப அந்த என்னது அஸ்யாகான்ற இடத்துல முதல்ல இதம் சப்தம் ஒன்று இருக்கு, ஷஷ்டி ஒன்று இருக்கு. அந்த சப்தத்தினால யாரை வாங்கிக்கிற? அந்த கோவை வாங்கிக்கிற. அதுக்கப்புறம் அந்த கோவுக்கும் இந்த பிங்கமான அக்ஷிக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் இருக்கா? அவயவி பாவம். அதை சொல்றது இது அஸ்யாகான்ற ஷஷ்டி. சரியா? அப்ப புரிஞ்சுதா? இப்ப வர்த்தி பதார்த்தம் என்ன அப்படின்னா, வர்த்தி பதங்கள் பதார்த்தங்கள் என்னன்னா மஞ்ச கலர் பிங்க கலரான ஒரு கண்ணு, அப்படிதான். அந்த கண்ணை உடையதுன்னு பொழுது உடையவர் ஒன்று இருக்கணும், அந்த உடையவருக்கும் இந்த கண்ணுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் ஒன்று இருக்கணும். அதை சொல்றதுக்காக என்ன இருக்கு? அஸ்யாகான்னு விக்கிரகவாக்கியத்தை சொல்ற. அந்த அஸ்யாகாவை தான் என்ன பண்றாருன்னா அநேகம் அந்நிய பதார்த்தேன்னு. அப்ப அந்நிய பதார்த்தம்னு அவர் அங்க வாங்கிட்டார. அது வெறும் கோவ உண்டி சொல்ல, சம்பந்தத்தையும் சேர்த்து சொல்றாரு. புரிஞ்சுதா? ஏன்னா அநேகம்னு எதை வாங்கிண்ட? பிங்கே அக்ஷினின்னு இந்த ரெண்டுத்தையும் அநேகம்ன்றதுனால வாங்கிண்ட. அந்நிய பதார்த்தம் அப்படின்னா கோவை மட்டும் வாங்கிட்டா அப்படித்தான் நம்ம அர்த்தமாகும். பிங்காட்சி அப்படின்னு சொன்னா பசுமாடு, இப்படிதான் அர்த்தம் கிடைக்கும். பிங்கமான அக்ஷியை உடைய இன்னொன்னு ஒண்ணு, உடையவர், உடைய
உடையவர். இந்த சும்மா பேர் கூட இருக்கலாம், அது என்னவா வேணா இருக்கலாம். இப்ப பிங்காட்சி கௌஹுன்னு இருக்கலாம், பிங்காட்சி ஸ்திரீன்னு இருக்கலாம், அது வேலாம். அது என்னது உடையவர், அதான் உடையவர்னு சொன்னேன் நான். தமிழ்ல அதெல்லாம் யூசேஜ் இல்லை. அதாவது திரவிய சாமானியத்தை சொல்றது அது பிங்கமான. அதனாலதான் நமக்கு ஆகாங்ஷா வருது. பிங்காட்சின்னு சொன்னோம்னா கா அப்படின்னு கேட்குற நீ. அப்ப ஏன் கான்னு கேட்டேன்னா, ஏன் வந்து கஸ்மின்னு கேட்கக்கூடாதா அப்படின்னா, உனக்கு பிங்காட்சின்னு சொன்ன அடுத்த க்ஷணம் பிங்கமான அக்ஷியை உடைய ஒரு திரவிய சாமானியத்துக்கு போதம் வந்துருக்கு. திரவிய விசேஷம் என்னன்ற ஆகாங்கையில கான்னு கேட்டேன். கௌஹுன்னு அவன் பதில் சொன்னான். புரிஞ்சுதா? அப்ப இந்த அந்நிய பதார்த்தே இருக்கு பார், அந்த அந்நிய பதார்த்தே வாச்சியே அப்படின்ற இடத்துல அந்நிய பதார்த்த சப்தத்தினால யாரா வாங்கிக்கணும் அப்படின்னா, இத்தனை பதார்த்தத்தையும் வாங்கிக்கணும், அதுக்கும் இதுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தையும் தான் வாங்கிக்கணும். வாங்கிக்கலன்னா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா, பிங்காட்சினா பசுன்னு போதம் வருமே தவிர, இல்லையா, பசுன்னு கூட ஏதோ ஒரு திரவியம்னு ஒரு போதம் வருமே தவிர இத உடைய திரவியம்னு உனக்கு போதம் வராது. சரி, இது என்ன இப்ப சொல்ல வர, அதனால ஷஷ்டியர்த்தத்தையும் பிரதான ஷஷ்டியர்த்தத்தையும் மனசுல வச்சுட்டுதான் சூத்திரக்காரரே வந்து சூத்திரத்தை அநேகம் அந்நிய பதார்த்தேன்னு விதிச்சிருக்கார். அதனால என்ன அப்படின்னா, நீ லட்சணையா கிடைச்சதுன்னு சொல்றத நீ ஒத்துக்க கூடாது. நீ பிங்காட்சின்ற இடத்துல லட்சணையா என்னது இதர பதார்த்த போதம் வருதுன்னு சொன்னீங்க, அது தப்பு. சரியா? அபிதயா தான் கிடைக்குது. அப்ப என்ன சொல்ல வர, அங்கெல்லாம் அபிதயா கிடைக்கிறதுனால இங்கேயும் பச்சதி தேவதத்தான்ற இடத்துலயும் தீவினால கர்த்திருவ போதம் எப்படி வரணும், அபிதயா தான் வரணும் நீ ஒத்துக்கணும். அப்ப தீவினுடைய வாச்சியார்த்தம் கர்த்தான்னு ஒத்துக்கோ, என் வழிக்கு வா. புரிஞ்சுதா? இத்தனுஷாசேன பிங்கே அக்ஷினி யஸ்யாஹ விஸ்வே தேவாஹ தேவதாஹ அஸ்யாஹ இதி விக்கிரஹ தர்சனாத் பிரதான ஷஷ்டியர்த்தே ஏவ அனுசாசன லாபஹ தஸ்மாத் தத் சர்வம் துவயா பரிஷ்காரியம்னு அங்க அன்மையை வச்சுக்கோ. இங்க எடுத்துக்கோ, நீ சாஸ்ய தேவதான்னு வச்சுக்கோ. அங்கேயும் பாரு சா அப்படின்ட்ட, அப்புறம் அஸ்ய தேவதான்னு அங்க ரெண்டும் சொல்லிட்டேன். நீ அன்னைக்கே கூட நான் சொல்லிட்டேன். நான் என்னது விஸ்வே தேவாகான் இருக்கு. அப்ப விஸ்வே தேவ, விஸ்வே தேவ சப்தத்தினுடைய அர்த்தம் யாரு, விஸ்வே தேவர்கள்னு யாரோ சில தேவதைகள், யாரோ சில பேர். அவங்களை இது என்ன நிர்தேசம் பண்றோம், நாம தேவதாத்வன்னு நிர்தேசம் பண்ணணும். கஸ்யானா அஸ்யான்னு அஸ்யான் போது இதம் சப்தத்தினால ஏதோ ஒன்று நிர்தேசம் பண்றோம். எதை நிர்தேசம் பண்ணணும், வார்த்தைக்காரர் பரிஷ்காரம் பண்றார். சூக்தா விஷோன்ட்டார். சா அஸ்ய தேவதான்றியடா, அஸ்யன்னு இவனை காமிக்க கூடாது. அஸ்ய அஸ்ய விஸ்வே தேவாஹ அஸ்யாஹ விஸ்வே தேவாஹ தேவதாஹ வைஸ்வதேவின்னு ஒரு பொண்ணை பார்த்து சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அஸ்யா என்பது இதம் சப்தத்தினால யாரை வாங்கிக்கணும், சூக்தத்தையும் ஹவிஷையும் மட்டும்தான் வாங்கிக்கணும்ட்டார். வரதும் வாங்கிட்டார். புரியுதா? அப்ப அங்கதான் வந்து அந்த தேவதா பிரத்யார்த்தம் அந்த அர்த்தத்துல தான் ஒரு நியமம் பண்ணிட்டார். ஆனா நீ பாக்குறவங்களாம் வந்து வைஸ்வதேவின்லாம் வச்சுட்டா, சரி ஒருத்தனுக்கு வைஸ்வதேவின்னு பேர் வைக்கிறேன்னா என்னன்னா அது வேற. அதுக்கப்புறம் அது கௌண முக்கியோ முக்கிய காரிய சம்பிரத்தியான்னு அதை பத்தி விசாரம் பண்றாரு. அக்னிஷோமியம்னு ஒன்று ஒரு பசுவுக்கு பேரு, இவன் பையனுக்கு அக்னிஷோமியம்னு பேர் வச்சுட்டான்னு வச்சுக்கோ. அக்னியும் சோமனும் இந்த பையனுக்கு தேவதையா இருக்க முடியாது. ஏன்னா வச்சுக்கோ, சூக்த அபிஷோகம்னு சொல்லிட்டாரு அவரு. தேவதா துண்டத்துல அந்த சத்துவம், ஆமா அந்த சத்துவம் வேற, அது வேற ஒரு விஷயம். அப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னா, அந்த ஏதோ ஒரு திரவியத்துக்கு பேர் இருக்கு பாரு, அந்த சாதிருஷ்யம் இவனுக்கு இருக்கிறதுனால அதை வச்சுட்டாங்க. கொண்டு வராது, அப்புறமா பார்க்கலாமா அதை. ஏவஞ்சா சா அப்படின்னும் பொழுது விஸ்வே தேவ சப்தத்தினுடைய வாச்சியார்த்தத்தை சான்னு தச்சப்தத்தினால வாங்கிக்கணும். அஸ்ய அப்படின்னும் பொழுது இந்த தேவதான்ற அம்சத்தை விட்டுடாது, நமக்கு இப்ப பிரகிருத இல்லை. அஸ்ய அப்படின்னும் பொழுது அஸ்ய அப்படின்னும் பொழுது அங்க ரெண்டு இருக்கு. என்ன இருக்கு, இதம் சப்தத்தினால அந்த சூக்தத்தையோ ஹவிஷியோ வாங்கிக்கிறார். ஷஷ்டினால அதுக்கும் இந்த பிரகிருதி அர்த்தத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை வாங்கிக்கிறார். புரிஞ்சுதான்? அப்ப விஸ்வே தேவர்களுக்கும் அந்த அஸ்யான்ற இடத்துல இருக்கக்கூடிய இதம் சப்தத்தினுடைய அர்த்தமாகிய சூக்தத்துக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்குன்னு தெரியுது. என்ன சம்பந்தம்னு சொல்றது தேவதான்றது. அங்க உனக்கு அது சொல்ல எங்க அப்படின்னா, பிங்காட்சின்னு போது பிங்கே அக்ஷினி எஸ்யாகன்றா. இப்ப பிங்கமான அக்ஷிகளுக்கும் ரெண்டு கண்களுக்கும்
அந்த இதர திரவியத்துக்கும் அஸ்யாகான் போது இதம் சப்தத்துடைய அர்த்தமாகிய திரவியத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்குன்றது ஷஷ்டி சொல்றது என்ன சம்பந்தம்னு சொல்லல. அது நாம என்ன பண்றோம், வேற சப்தம் பிரதிபாதனமே பண்ணாது. ஞாபகம் வச்சுக்கோ, சப்தம் பிரதிபாதனம் பண்ணாது. என்ன பிரதிபாதனம் பண்ண, அந்த இன்னொரு பசுன்னு வச்சுக்கோ, அந்த பசுன்னு ஒரு திரவியத்துக்கும் இந்த பிங்கமான அக்ஷிகளுக்கும் அவயவி பாவரூபமான சம்பந்தம் இருக்கு அப்படின்றது ஸ்பஷ்டமா சொல்றாரு. எப்படி நமக்கு வருது ஆனான்னு கேளு. அடுத்தது பிங்காட்சி அப்படின்னு சொன்னாலேயே அதை உறுப்பாக உடைய எல்லாருக்கும் தெரியும்டா. உடையான்றது எதனால கிடைக்கிறது, ஷஷ்டினால கிடைக்கிறது. அது என்னவா உடையதும் எப்படி சார் கிடைக்கிறதுன்னு அங்கதான் சொன்னாரு. ஏகசதம் ஷஷ்டியர்த்தான்னு சொல்லிட்டார். ஷஷ்டி இருக்கு பாரு, நஸ் என்ன நஸ் ஓஸ் ஆம். ஷஷ்டி விபக்திக்கு 100 விதமான அர்த்தம் இருக்குப்பா. வாச்சியார்த்தம் அவா இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அது சொல்லி பாடினார். எப்படி சைந்தவ சப்தத்துக்கு 2 அர்த்தம் இருக்கு. பிரகரணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீ ஒரு அர்த்தத்தை வாங்கிக்கிறியோ, பிரகரணம் நியாமகமா இருக்கும். அதே மாதிரி ஷஷ்டின்னு சொன்ன உடனே உனக்கு என்ன எடுத்து, ஷஷ்டி சொன்ன உடனே 100 அர்த்தமும் வருது. பிங்காட்சி கௌஹுன்னு சொன்னோம்னா சட்டு நீ என்னவா இருக்க முடியாது, அவயவ விபாவம் தான் இருக்கும் சொல்லிட்டு அதுக்கு அவயவ விபாவம் ஷஷ்டியினுடைய அர்த்தம் வாங்கின்றா. அது வாச்சியார்த்தம் தானே, அது வேற ஒரு விஷயம். பிரசங்காத் சொன்ன நான் புரிஞ்சுதா. இது மாதிரி இடங்கள்ல சொன்னாதான் உண்டு. அதுக்குன்னு விசாரம் பண்ற இடங்களை சொன்னதுல புரியாது. சில விஷயங்கள் எங்கோ புரிய வேண்டிய சமாச்சாரம் எங்கேயோ புரியும் உனக்கு, புரிஞ்சுதா. அதுக்காக சொன்னேன். அப்படி வரும்பொழுது சூக்தத்துக்கும் இந்த பிரகிருதி அர்த்தத்துக்கும் சம்பந்த சாமானியத்தை சொல்றது என்னது, அப்படின்றது. நீ வேற ஏதாவது வாங்கின்ற போறியோன்றதுக்காக பாணி என்ன பண்ணார், தேவதா அப்படின்னா இல்லையா. அப்ப தேவதா திரவிய ரூபமான சம்பந்தம் 2 பேருக்கு இருக்குன்றத ஷஷ்டி சொல்றது. பாணினியினுடைய தேவதா சப்தம் ஒரு ஸ்பஷ்டார்த்தம் அப்படின்னு வேணா சொல்லலாம் நாம, அல்லது இதர சம்பந்த வியாவிருத்தி அர்த்தம்னு வேணா சொல்லலாம். வேற ஏதாவது அவனுடைய சுவாமி பாவம் இத்தியாதிகள்லாம் வந்துட போதே அப்படின்றதுனால திரவிய தேவதா ரூபமான சம்பந்தம்னு சொல்றதுக்கு அங்க வந்திருக்கலாம். ஆகத்திய இவ்வளவு விவரங்கள் எதுக்காக நான் உனக்கு கொடுத்தேன் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த இடங்கள்லாம் நீ இந்த அர்த்தங்களை சம்பந்த ரூபமான அர்த்தம் இருக்கு பார், அது பிரதான ஷஷ்டியினுடைய அர்த்தம். அதாவது இந்த சம்பந்தமோ அல்லது இன்னொரு திரவியமோ, சம்பந்தமோ சம்பந்தியோ 2 வாங்கிக்கோ. சம்பந்தமோ திரவிய ரூபமான சம்பந்தியோ உனக்கு லட்சணையா கிடைக்கல, விதையா கிடைக்கிறதுன்னு தான் வச்சுக்கணும். இல்லட்னா என்ன ஆயிடும்னார், அந்த வைஸ்வதேவி சப்தத்துக்கும் பிங்காட்சி சப்தத்துக்கும் திரவிய வாச்சித்வம் வராது. இங்க எல்லாத்தையும் அந்நிய பதார்த்தம் என்ன ரூபமா இருக்க, திரவிய ரூபமா இருக்கு. பிங்காட்சின் போது திரவியம் தானே, அது மாதிரி வைஸ்வதேவின் போது திரவியத்தை தானே சொல்றாங்க. அப்ப இந்த சப்தங்களுக்கு திரவிய வாச்சித்வம் வராது. வராமா போடுன்னு நீ சொல்லக்கூடாது. வரல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சொல்லக்கூடாது. சூத்திரம் அப்படிதான் இருக்கு. அதான் போட்டு பண்ணிட்டோம். நீ அவனை விட்டு அவன் போயிட்டே இருப்பான், பரவாயில்லடா அப்படின்வான். சூத்திர விரோதம்னு சொல்லணும்னு நம்ம கொண்டு வரணும். அவனை நம்ம அணை கட்டி நம்ம கொண்டு வரணும்னா அனுசாசன விரோதான்னு சொன்னோம். ததாச்ச அருணயா பிங்காக்ஷ்யா ஏகஹாயன்யா சோமம் கிரீணாதி இதி வாக்கியே திரவிய அனுக்தேஹ ஆருண்யஸ்ய ஸ்வவாக்ய உபாத்த திரவ்யே ஏவ அன்வய பிரதிபாதக அருணாதிகரண உச்சேதாபத்திஹி திரவிய வாச்சகத்வ சாதக மூலயுக்தேஹ சாமானாதிகரண்யஸ்ய உக்தரீத்யா உபபத்தேஹ इति प्रपञ्चितं विस्तरेण बृहद्वैयाकरणभूषणे तैः अरुणाधिकरणन्यायः इति कश्चन न्यायः. अरुणाधिकरणन्यायः. अधिकरणम् इत्युक्ते तत्र विचारसन्दर्भः कस्मिंश्चित् सन्दर्भे यस्मिन् सन्दर्भे एकं वेदवाक्यं स्वीक्रियते, एकं वाक्यं स्वीक्रियते, तस्य वाक्यस्य यः अर्थः विद्यते सः विषयत्वेन स्वीक्रियते. तदनन्तरं तत्र विषयश्चैव विषयः तदनन्तरं विषयः तत्र पूर्वपक्षः तदनन्तरम् आक्षेपः समाधानम् इत्येवं रीत्या विचाराः प्रस्तूयन्ते.
தஸ்ய சந்தர்ப்பஸ்ய கிம் நாம அதிகரணம் இது நான். ஒரு அதிகரணம்னா அதில் ஒரு விசாரம் பண்ணியிருப்பார். அதில் வந்து ஒரு நியாயம் வரும். அதில் இருந்து என்னவா நிஷ்கர்ஷம் பண்ணி ஒரு நிர்ணயம் பண்ணுறாலோ அது அந்த நியாயத்துக்கு அந்த அதிகரண பேரே வச்சிருவாங்க. என்னது இது? அருணயா பிங்காக்ஷ்யா ஏகஹாயன்யா சோமம் கிரீணாதி இது வாக்கியம். தத்ர நாம வந்து பசங்களுக்கு சொல்லி தரும்பொழுது ஒரு பதங்களும் ஒன்னோட ஒன்று சேர்றதுன்னு நாம சொல்லி தரோம். அருணையா சிகப்பாக இருக்கக்கூடிய, பிங்காக்ஷியா பிங்கமான கண்களை உடைய, ஏகஹாயன்யா ஒரு வயசுடைய, ஒன்றுனால சோமத்தை கிரயணம் பண்றான் அப்படின்னு நாம சொல்லிடுறோம் பசங்களுக்கு. நாம் என்ன பண்றோம்? இதெல்லாம் அட்ஜெக்டிவ்னு போட்டுட்டு இதெல்லாம் விசேஷணம்னு போட்டு சொல்லிடுறோம். நான் வாஸ்தவமா நம்ம யோசிச்சு பார்த்தா இந்த திருத்தியாந்தமான பதத்துக்கு சாட்சாத் கிரியாபதத்தோட தான் அன்வயம். அருணையா கிரீணாதி, பிங்காக்ஷியா கிரீணாதி, ஏகஹாயன்யா கிரீணாத்தின்னு தான் அன்வயம். ஏன் அப்படி அன்வயம் சொல்றாருன்னா, அப்பதான் இவாளுக்கு இந்த ஆருண்யம் இருக்கு பாரு. அருணையான் போது அருணாபத வாச்சியமாக அருண்யத்துக்கும், பிங்காக்ஷியா அப்படின்னும் போது பிங்காட்சி பத வாச்சியமான பிங்காட்சித்வத்துக்கும், ஏகஹாயன்யா அப்படின்போது ஏகஹாயனத்துக்கும் இருக்கு பார். அவளுக்கு கரணத்துவம் அப்பதான் வரும். ஏன்னா முதல்ல ஒருத்தருக்கு வந்து கரண சம்ஞா, கர்த்திரு சம்ஞா, கர்ம சம்ஞா, சம்பிரதான சம்ஞா இதெல்லாம் வரணும்னு சொன்னா அவர் முதல்ல காரகமா இருக்கணும். காரகம்னா என்ன? கிரியையோட கூட அவளுக்கு சாட்சாத் அன்வயம் இருக்கணும். அப்ப கிரியோட அன்வயம் இருந்தாதான் அவ காரகமா ஆகுவா. காரகத்துவம் இருந்தாதான் அவளுக்கு அதுக்கப்புறம் விபக்தி பிரத்தியம் உண்டாகும். இப்ப நீ அருணையா கிரீணாதி அப்படின்ற என்னத்தை நம்ம அர்த்தம் பண்ணா, இங்க புரியுதா உனக்கு? அப்ப எல்லா நாம ஜெனரலா சொல்லும் போது இதெல்லாம் ஒண்ணு பரஸ்பரம் அன்வயம் பண்ணி, இப்ப அருணையா பிங்காக்ஷா ஏகஹாயன்யா கவா சோமம் கிரியா, அந்த வாக்கியத்துல கவான் இல்லை, அது ஒரு விஷயம். அந்த வாக்கியத்துல கவான் இல்லை பாரு. அருணையா பிங்காக்ஷா அப்படின்னு வேதத்துல யஜுர்வேதத்துல சொல்லு பாருங்களா. ஏகஹாயன்யா சோமம் கிரீணாத்தின்னு வந்துருக்காங்க. அது சோமம் கிரீணாதி, அங்க கூட சோமம் கிரீணாதி, அருணையா கிரீணாதி. இந்த அருணையாவுக்கும் சோமமுக்கும் பரஸ்பரம் அன்வயம் வராது. எல்லாம் கிரியாபதம். ஒரு மேக்னெட்ல 1000 இரும்பு ஒட்டியிருந்தாலும் அந்த இரும்பு யாரை நோக்கி ஒட்டிக்கிறது? மேக்னெட் எல்லாம் ஒட்டிக்கிறது. அதே பார்த்தா ஒரு இரும்பு பரஸ்பரம் ஒட்டின்னு இருக்கா மாதிரி உனக்கு தெரியுமே தவிர அதோடைய லட்சியம் முழுக்க அந்த மேக்னெட் தான். அதே மாதிரி கிரியையில தான் எல்லாமே இப்ப அன்வயிக்கும். கிரியான்வயித்வம் காரகத்துவம், கிரியான்வயித்வம் காரகத்துவம், கிரியா நிர்வர்த்தகத்துவம் இதுதான் காரகம்னு நாம வச்சிருக்கோம். கிரியையில யாரெல்லாம் அன்வைக்கிறாளோ அவளுக்கு என்ன பேரு? காரகம்னு பேர். சரியா? இங்க என்ன கேட்கிறார் அப்படின்னா, கவனி, அருணையா கிரீணாதி இது அன்வயா. தத்ர அருணையா இத்தியத்திர ஆருண்யேன கிரயணம் விதீயதே. ஆருண்யம் கஷ்டன குணः. சஹ குணः पृथक् नैव अवतिष्ठते. तर्हि आरुण्यस्य कथं वा क्रयणकरणत्वं सम्भवति इति प्रश्नः. புரியுதா? அப்ப ஆனா சப்தத்தினால நாம என்ன ஆருண்யேன கிரீணாத்தின்னு முதல்ல தீர்மானம் பண்ணியது. பார்ஷ்டிகான்வயம் இருக்கு. என்ன பேரு? கொஞ்சம் அன்வயத்தை பார். அப்ப ஆருண்யேன கிரீணாதி, ஏகஹாயனேன கிரீணாதி அப்படின்னாண்டா. இங்க இவா ரெண்டு பேருக்கும் சாட்சா திரவியவாச்சகத்துவம் இல்லடா. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணான்னு, பிங்காக்ஷியான்னும் பொழுது பிங்காக்ஷியா சப்தத்துக்கு என்ன பண்ணான்னா, பிங்கமான அக்ஷியோடு கூடிய ஏதோ ஒரு திரவியம், அந்த திரவியேன கிரீணாத்தின்னு ஆயிடுச்சு. ஆருண்யேன கிரீணாதி, ஏகஹாயனேன கிரீணாதி, பிங்காட்சி விசிஷ்ட திரவியேன கிரீணாத்தின்னு ஒன்னா. ஆருண்யத்துக்கு வஸ்துதா அஸ்மின் வாக்கிய ஆருண்யம் தான் முதல்ல வேற இருக்கு. கேட்கறது சொன்னாலே ஆருண்யம் தான் வச்சுக்கிறா. இந்த சப்தங்களுக்கெல்லாம் ஆருண்யம் தான், ஆருண்ய விசிஷ்டமான திரவியம்னு வச்சுக்கல. அருணா சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? ஆருண்யம் இத்தியர்த்தம். அது வச்சுக்கோ, முதல்ல தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்னொரு தடவை அந்த அதிகாரம் நடத்துறேன் உனக்கு. அதா இப்ப வந்து அருணையா கிரீணாத்தின்னு சொன்ன அடுத்த க்ஷணம் ஆருண்யமானது அந்த கிரயணத்துல கரணம்னு அர்த்தமாச்சு. இதுக்கு ஆருண்யம் பிருத்தக்கா கரணமா இருக்காதேன்னு அப்புறம் பிங்காட்சியா கிரீணாத்தி அன்வயிக்கிறது.
அப்ப அந்த கிரயணத்துல பிங்காட்சி திரவியத்வேன அன்வயிச்ச உடனேவே ஆருண்யம் என்ன தெரியுமா எதிர்பார்க்க, கிரயணக்கிரியில அன்வயிச்சிருக்கக்கூடிய ஆருண்யம் இருக்கு பாரு, அது என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டா, தான் தன்னுடைய ஆசிரியத்தை ஒண்ணு தேடிட்டு இருக்கு. ஆருண்யம் பிருத்தக்கு குத்ராபி நாவதிஷ்டதே அத்தः स्वस्य ஆசிரியம் கஞ்சித் ஆகாங்க்ஷதி. ததனந்தரம் தஸ்யாம் கிரயணக்கிரியாயாம் பிங்காக்ஷ்யா இत्यत्र திரவியஸ்ய அன்வய அனந்தரம், இதுக்கு எதனுடைய அன்வயம் இருக்கு, எதனுடைய அபேட்சை இருக்குன்னா திரவிய அபேட்சை இருக்கு. அப்ப பிங்காட்சி விசிஷ்டமான ஒரு திரவியம் வந்தோம்னா அதுல போய் இது சேர்ந்துருது. இதுக்கு என்ன பேரு? பார்ஷ்டிகான்வயா. பரஸ்பர வார்த்தா அனபிஜ்ஞயோஹோ துவயோஹோ முனித்ரயம் நமஸ்கிருத்ய சொல்றாரு பாரு. இதா படிச்சிருக்கியோ நீ? படிச்சிருக்கியோ? முனித்ரயம் यद्यपि मुनिशब्दस्य त्रिशब्दस्य च अभेदान्वये त्रिशब्दस्य मुनिशब्दसापेक्षत्वात् असामर्थ्यात् तद्धित अनुपपत्तिः तथापि अत्र मुनित्रयम्र त्रयम्नु பொழுது அங்க கவனிங்க, त्रयम्ன்ற போது त्रयः அவயவாः यस्य तत् त्रयम्. எப்படி? त्रयः அவயவாः यस्य समुदायस्य तत् त्रयम्. அது त्रयம்னு பேரு. அப்ப மூண உடைய ஒரு சமுதாயம்னா மூணுன்னா திருத்வம். திருத்வம் ஏதோ ஒரு திரவியத்துல இருக்குமே தவிர திருத்வம் தனியா இருக்காதே. மூணு குடு மூணு குடு மூணு குடுன்னு சொன்னா கொடுப்பான்டா கடைக்காரன். என்ன மூணுடா வேணும்னா, 3 பென்சில் வேணுமா, 3 பேனா வேணுமா, 3 உதை வேணுமா, 3 லட்டு. அப்ப 3 குடு 3 குடுன்னா வராது. அப்ப த்ரயः அவயவாः यस्यன்னா यस्य சமுதாயஸ்ய த்ரயः அவயவாः சந்தினா திரிசப்தமானது திருத்வவாச்சகம். திருத்வம் எங்க இருக்குன்னு தெரியல, பரந்து சப்த மரியாதையா சப்தம் அப்படி சொல்லிடுத்து. நான் என்ன பண்றது? அப்ப என்ன பண்ணார், ஒரு சமுதாயத்துல 3 உடைய ஏதோ ஒரு சமுதாயம் போது அந்த சமுதாயத்துல அன்வயிச்சிருக்கக்கூடிய திருத்தம் இருக்கு பாரு, தன்னுடைய ஆசிரியத்தை அபேட்சிக்கிறது. அப்படியே ஒரு முனினாம் த்ரயம்னு சொல்ற. அப்ப த்ரயம்ன்ற இடத்துல சமுதாயத்துக்கு தானே பிராதான்யம். இப்ப முனிவர்களுடைய சமுதாயம்னு அர்த்தமாச்சு. அப்ப அந்த சமுதாயத்துல முனிவர்கள் அவயவத்தினை அன்வயிக்கிறா, அதே சமுதாயத்துல திருத்தமானது அன்வயிக்கிறது. திருத்வத்துக்கு உனக்கு பரிச்சேத்திய அபேட்சா இருக்கு. பரிச்சேத்தியம்னா 3 என்ன அப்படின்னு. அப்ப முனிவர்கள் எப்படி இருக்கா அப்படின்னா பரிச்சேத்தியாளா இருக்கா. அவ பரிச்சேத்தியத்துவம் அவள்கிட்ட இல்லைன்னா அன்வைக்க முடியாதுடா. மேட்ரிமோனியல் 10 தடவை போனா நிறைய பேர் ஒட்டிருந்து, ஆனா இவனுக்கு ஆள் கிடைக்கலன்னா, ஏன்னா இவன் ஆம்பளை அங்க ஒட்டிருக்கிறது ஆம்பளை இல்லையா? நிறைய ஒட்டிருக்கு, யாராவது கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டியதாண்ட. அப்ப பரிச்சேத்தியத்துவம் அங்க இருக்கணும். அப்ப அந்த சமுதாயம் புரியுதா நான் சொல்றது? அப்ப அந்த சமுதாயத்துல முனிவர்கள் என்னவா அன்வைக்கிறா? அவயவத்வேன அன்வைக்கிறா. அவளுக்கு என்ன இருக்குன்னார், திருத்வத்தினுடைய பரிச்சேத்தியத்துவம் அவள்கிட்ட இருக்கு. அப்ப பரஸ்பர அபேட்சா வருதா, 2 அங்க போய் சேர்ந்துரு. பரஸ்பர அழகா இந்த வரி நல்லா இருக்கும் பாரு. அதுதான் அருணாதிகரண நியாயம். மறுபடியும் ஒரு தடவை படிக்கிறேன், பரவாயில்ல. த்ரயः அவயவாः அஸ்ய சமுதாயஸ்ய இதி த்ரயம் கः அர்த்தः? த்ரயவாயாவாக சமுதாயः சஞ்சாயாः அவயவே தயப் இति தயப் தத்திதः द्वित्रिभ्याम् तयस्य अयज्वा इति तयस्य अयजादेशः मुनीनां त्रयम् इति षष्ठी समासः त्रयाणां मुनीनां समुदायः इति यावत् पिण्डीभूतः अर्थः. अप विचारं वा, यद्यपि मुनिशब्दस्य त्रिशब्दस्य च अभेदान्वये त्रिशब्दस्य मुनिशब्द सापेक्षत्वात् நீ சொல்லும் பொழுது திரிமுனி சமுதாயன்னு சொல்ல போற. எப்படி சொல்ல போற? திரிமுனி சமுதாய, 3 முனிவர்களுடைய சமுதாயம்ன்ற. அப்ப என்ன கேட்டான்னா, அப்ப திரிசப்தமானது முனி சப்தத்தை அபேட்சிக்கிறது அப்படின்னா, அப்ப திரிசப்தமானது சமுதாயத்துல எப்படி அன்வயிக்கும்னு கேட்டான். உனக்கு ஒரு இது ஆயிடுச்சு, நிச்சயதார்த்தம் ஆயிடுச்சுன்னா நான் போய் பொண்ணு பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு என்னடா அர்த்தம்? அப்ப திரிசப்தமானது முனிசப்தத்தினுடைய விசேஷத்தை நிர்ணயம் பண்ணிட்டான்னு சொன்னா திருப்பி 3 அவயவங்களை கொண்ட ஒரு சமுதாயம் சொல்ல முடியாது. என்ன புரியுதா? ஒருத்தரும் நீ அப்புறமா படிச்சு பாரு. यद्यपि मुनिशब्दस्य त्रिशब्दस्य अभेदान्वये त्रिशब्दस्य मुनिशब्द सापेक्षत्वात् असामर्थ्यात् तद्धित अनुपपत्तिः என்ன தத்திதம் அங்க தய பிரத்யம் வராதங்க. तथापि
எப்படி எப்படி தெரியுமா கிரமம்? த்ரயः அவயவாः அஸ்ய சமுதாயஸ்ய த்ரயம் இதி பிரதமம் व्युत्पाद्यम् அत्र த்ரிசப்தஸ்ய முனுசப்தம் அனபேக்ஷ்யைவ சமுதாயே அன்வயாத். அபேட்சிச்சாதானே உனக்கு தான் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுது. அப்புறமா ஒரு பையன் ஏன்னா கல்யாணம் நிச்சயமாகிடுது, சுந்தர விதத்தில் படம் வந்திருக்கடான்னு சொன்னேன். இல்லை சார் அங்கே கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நிச்சயமாகிடுது, அப்புறம் தெரியாமல் வா போட்டான்னா. முதல்ல நிச்சயமான உன் படம் அங்கே போக வேண்டிய அவசியம் இல்லையான்னு நான் கேட்டேன். அங்கே ஏற்கனவே நான் அங்கே போட்டேன் சார் அப்படின்னா. அது மாதிரி சமுதாய அன்வயாத்துன்னா அசாமர்த்தியம். ததா முனீனாம் த்ரயம் இதி முனிஷப்தா சமுதாயே அன்வேதி தஸ்ய பிரத்யார்த்ததையா பிரதானத்வாத் நது முனிஷப்தஸ்ய த்ரயசப்த ஏகதேசபூத त्रिशब्देन अभेदान्वयः ततश्च मुनिशब्द त्रिशब्दयोः परस्पर वार्ता अनभिज्ञयोः. நீ வர போறேன்னு அவருக்கு தெரியாது, அவ வர போறேன்னு இவன் தெரியாது. மாமா பொண்ணு வந்து மேட்ரிமோனியல்ல பதிவு போறான்னு இவனுக்கு தெரியாது, அத்தை பையன் வந்து பதிவு போறான்னு தெரியாது. ரெண்டு பேரும் கடைசியில் அவ ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிட்டா எப்படி இருக்கும் இல்லையா? நீ வரேன்னு எனக்கு தெரியாது, நான் வரேன்னு உனக்கு தெரியாது, ஆனா அங்க போய் சந்திச்சுன்னா எப்படா இருக்கும்? அது மாதிரி இங்க முனித்திரயம் நம்பொழுது शब्द मर्यादया समुदाये अन्वेति ततः पश्चात् संख्यायाः परिच्छेदकत्व स्वभावतया त्रित्वस्य परिच्छेद्य पर्यालोचनायां सन्निहित पदान्तर उपस्थितत्वात् मुनयः एव परिच्छेद्यतया सम्बध्यन्ते. सोऽयं पार्ष्ठिकान्वयः अरुणाधिकरण न्यायविदां सुगमः इत्यलं विस्तारेण இது அருணாதிகரண நியாயம்னு பேர். அங்க என்ன பண்றா? அருணையா கிரீணாத்தின் பொழுது ஆருண்யம் சாட்சாத் அன்வயிச்சிருது கிரயணக்கிரியையில. என்ன கேள்வி? ஆருண்யம் குணமாச்சே. இப்படி ஒரு பசுமா ஒரு சோமலத்தை கொடு, வெறும் ஆருண்யத்தை மட்டும் சிகப்பா இருக்கக்கூடிய ஒரு வஸ்திரம் ஒரு புக்கு ஏதாவது தானே கொடுக்கணும் சிகப்பா. அப்ப ஏன் அருணையா கிரீணாத்தி எங்க குணம் அன்வயிச்சுது. அதுக்கப்புறம் என்ன எடுத்துனா பிங்காட்சியான போது பிங்காட்சி சப்தம் திரவிய வாச்சகம்னு அவ தீர்மானம் பண்ணா. பிங்காட்சி சப்தம் வாச்சகம். அப்ப திரவிய வாச்சகமா இருக்கவே பிங்காட்சியா கிரீணாத்தின் போது திரவியத்துக்கு உபஸ்திதி வந்துருது, திரவியத்துக்கு கிரயணக்கிரியில அன்வயம் வந்துருது. எப்படி கரணத்துவன அன்வயம், இதுவும் கரணத்துவன அன்வயிச்சுட்டு அதுவும் கரணத்துவனா இது அசமர்த்தமா இருக்குது இல்லையா? சமத்து இல்லாத கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சமத்தாயிரா பராவா. அது மாதிரி கல்யாணம் அதுக்கப்புறம் என்ன எடுத்து இது என்ன எடுத்தது? திரவியத்தினுடைய அபேட்சை இருக்கவே பிங்காட்சியான்ற பதத்தினால உபஸ்திதமான திரவியத்துல இது வந்து குணமாக அன்வயிக்கிறது. அப்ப ஆருண்ய விசிஷ்டமாகவும் பிங்காட்சி விசிஷ்டமாகவும் இருக்கக்கூடிய ஏகஹாயன விசிஷ்டமா இருக்கக்கூடிய ஒரு கோவுனால ஒரு பதார்த்தத்தினால சோமலத்தைய வாங்கணும் கிடைக்கிறது. அங்க நீ சொல்லும் பொழுது என்ன பண்ற? திரவிய பிங்காட்சி சப்தத்துக்கு திரவிய வாச்சித்துவம் ஒத்துக்கணும். நீ இதோட முடிச்சிடுறேன். ததாச்ச அருணயா பிங்காட்சா ஏகஹாயன்யா சோமம் கிரீணாதி இது வாக்கிய திரவிய அனுக்தேः ஆருண்யஸ்ய ஸ்வவாக்கிய உபாத்த திரவியே ஏவ அன்வய பிரதிபாத ஸ்வவாக்கியம். ஸ்வவாக்கியம்னா ஸ்வகட்டித வாக்கியம். அருணயா பிங்காக்ஷ்யான்றது வாக்கியம். அந்த வாக்கிய கட்டிதமான இன்னொரு பதம் எது? பிங்காக்ஷ்யா. வாக்கிய உபாத்தம் எது? பிங்காக்ஷ்யானது. அதனால பிரதிபாத்தியமான அர்த்தம் எது? ஒரு திரவியம். அந்த திரவியத்தையே அன்வய பிரதிபாதக அருணாதிகரணம் அன்வயம் பிரதிபாதயதி. கிம் பிரதிபாதயதி? அருணாதிகரணம் பிரதிபாதயதி. அந்த அருணாதிகரணத்துக்கு உச்சேதாபத்தி. நீ வந்து இங்க லட்சணையானா நான் அங்கேயும் லட்சணையா வச்சுக்கோன்னு சொல்லுவான், அங்க லட்சணமா உனக்கு அதிகரணமே போயிடுவாங்க. இதெல்லாம் எங்க சொல்லிருக்காங்க? திரவியவாச்சகத்துவ சாதக மூலயுக்தேஹே சாமானாதிகரண்யஸ்ய உக்தரீத்யா உபபத்தேஹம். சரி, இப்ப சாமானாதிகரண்ய உபபத்தி கதம் அப்படின்னு கேட்டா, சாமானாதிகரண்ய உபபத்தி கதம் அப்படின்னு கேட்டா திரவியவாச்சகத்துவ சாதக மூலயுக்தேஹே சாமானாதிகரண்யஸ்ய कस्य द्रव्यवाचकत्वं विद्यते प्रकृते? पिंगाक्ष्य. द्रव्यवाचकत्वं साधयति. पिंगाक्षी इति पदस्य द्रव्यवाचकत्वं साधयति. का साधयति? काचन युक्तिः साधयति. अंग पदत्तुक्कु अन्वयम् उनक्कु सोल्றேன். द्रव्यवाचकत्वं कुत्र विद्यते? पिंगाक्ष्या इत्यत्र द्रव्यवाचकत्वं विद्यते इति अहं वदामि.
தஸ்ய சாதிகா காச்சன யுக்தி மூலபூதா யுக்தி வித்தியதே கில. அதுக்கு என்ன பேரு? சாதக மூல யுக்தி. அது என்னது அப்படின்னார், சாமானாதிகரண்யம் தான் அதனுடைய. எங்க சாமானாதிகரண்யம் இருக்கோ அங்கதான் வந்து திரவியவாசகத்துவம். ஆமா ஆமா, திரவியவாசகத்துவம் இருந்தாதான் சாமானாதிகரண்யம் வரும். இந்த விஷயம் எங்க சொல்லிருக்கேன்னா, நான் பூஷணத்துல சொல்லிருக்கு. திரவிய வாச்சகத்துவ சாதக மூலயுக்தேஹ சாமானாதிகரண்யஸ்ய உக்தரீத்யா உபபத்தேஹ. கதம் சாமானாதிகரண்யம் உபபத்யதே இத்யுக்தே சாமானாதிகரண்யஸ்ய உபபத்திஹி கதம் அப்படின்னா, அது எங்க பிரபஞ்சிதம் விஸ்தரேன பிருஹத் வையாகரண பூஷணே. பிருஹத் வையாகரண பூஷணம்னு ஒரு புஸ்தகத்துல பண்ணியிருக்கேன். தெரியுமா? ஒன்னாதிகரணம் அப்புறம் அர்த்தம். லக்ஷ்மீ ரமணம் நோமி கௌரி ரமண ரூபிணம் ஸ்போட ரூபம் எதத் சர்வம் ஜெகதே தத்விவர்த்ததே.